जय श्री श्री गुरु गौरंग बंधार विगिरिधारी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जय विष्णुपाद नित्य नीला प्रविष्ण विष्णुपाद भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद नित्य नीला प्रविष्ण विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रीला नरोत्तम श्रीनिवास रामानंद प्रभु की जय। जय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशान करे भगवान नृसिंहदेव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय। जय श्रीपाद भक्तिचंदन अरण्य महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्तिचंद सागर महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति कारुण्य माधव महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वरेण्य केशव महाराज की जय। पार्थ प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गोपाल गुरु प्रभु की जय। जय गुरुमाजी समाधि की जय। जय गुरुमाजी भजन कुटीर की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्ममर्ध गौर्या सरस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद श्री भक्ति जीविने आचार्य जय विचर्याय प्रचर्याय तमनुदे कृतगाय रसगाय नितिगाय नमस्तुते। सत्तमा शुभगोत्तमा मानदोत्तमा वाग्मिने शांता दंत खंत महंताय नमो नमः। शुद्ध व्रत संतन्न सौजन्य शुभमूर्ते श्रीमती भक्ति जीवनाचार्य गुरुदेवायति नमः। नमस्त्रिकलाग्गाय जगन्नाथाय सुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्रायति नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिला टङ्कानखालये शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। কালকে আমরা শ্রবণ করেছি ছোট বিপ্র বড় বিপ্র তীর্থ করতে গেছেন। তীর্থ করতে করতে কেশি ঘাট কালিয়া হ্রদে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কালিয়া হ্রদে সেখানে স্নান করে গোপাল দর্শন করে বিশ্রাম করেছিলেন। গোপাল সৌন্দর্য দোহার নীল মনোহরি, সুখ পাইয়া রহে তাহা দিন দুই চারি। দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্রবৃদ্ধ প্রায়, আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায়। এইভাবে ছোট বিপ্র বড় বিপ্র কালিয়া হ্রদে স্নান আদি করে সেখানে গোপাল দর্শন করলেন। গোপালের সৌন্দর্য বিপ্রের মন কেড়ে নিল, সেই জন্য সেখানে 2-4 দিন সেখানে থাকলেন। তারপরে দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র যুবা, একজন বৃদ্ধ প্রায় সেই যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলছে। বৃদ্ধ বিপ্রকে সহায় করেছেন। তীর্থ করতে গিয়েছেন, সেখানে মালপত্র নিয়ে যাওয়া, সাহায্য করে নিয়ে যাওয়া, সব করেছেন। ছোট বিপ্র করে সাদা তাহার সেবন, তার সেবায় বিপ্রে তুষ্ট হইল মন। বিপ্র কহে তুমি আমার বহু সেবা কইলে, সহায় হইয়া মরে তীর্থ করাইলে। তো বড় বিপ্র ছোট বিপ্রকে বলছে, তুমি আমার অনেক সেবা করেছো, তোমার সেবায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। বিপ্র কহে তুমি আমার বহু সেবা করেছো, সহায় হইয়া আমারে সুন্দরভাবে তীর্থ করেছো, যাতে আমার কোনো অসুবিধা না হয়। পুত্রেও পিতা রয়েছে না করে সেবন, তোমারও প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম। কৃতজ্ঞতা হয় তোমার না কইলে সম্মান, অতএব তোমারে আমি দিব কন্যাদান। তো বড় বিপ্র বলছে, তোমার সেবায় আমি এই যে তীর্থ পরিশ্রম আদি করলাম, কোনো পরিশ্রম হয়নি। তোমার সেবা শুশ্রূষায় সুন্দরভাবে পরিশ্রম হলো, পরিক্রমা হয়েছে। কৃতজ্ঞতা হয় তোমার না করলে সম্মান, তোমার সম্মান না করলে আমার কৃতজ্ঞতা হবে না, অতএব তোমারে আমি কন্যাদান করব। বড় বিপ্র ছোট বিপ্রকে বলছে, আমি তোমাকে আমার যে কন্যা আছে, আমার কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব। ছোট বিপ্র কহে শুনো বিপ্র মহাশয়, অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়। মহাকুলীন তুমি বিদ্যা ধনাদি প্রবীণ, আমি অকুলীন বিদ্যা ধনাদিবিহীন। এই কথা যখন বড় বিপ্র বললেন, ছোট বিপ্র বলছে, এ অসম্ভব বলছো কেন? যেটা হওয়ার নয় সেটা আপনি বলছেন কেন?
আপনি মহাকুলীন ব্রাহ্মণ, ধনাদি প্রবীণ, আর প্রচুর ধন সম্পদ আছে, আপনি যে কথা বলছেন এটা হয় না। আর আমি তো অকুলীন, বিদ্যা ধনাদিবিহীন, আমার বিদ্যাও নেই, ধন সম্পদও আদি নেই, কি করে আমার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ হবে? এটা হবে না, অসম্ভব। কন্যাদান পাত্র আমি নই তো তোমার। কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার, ব্রাহ্মণের সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড়, তাহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাড়ায়। ছোট বিপ্র বলছে যে তোমার কন্যা পাত্র আমি উপযুক্ত নই, আমি তোমার সেবা করছি কৃষ্ণ প্রীত্যার্থে। তোমার সেবা করলে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র প্রীতি হবে, এই জন্যে ব্রাহ্মণকে খুব ভালোবাসেন। নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় স জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নম। ভগবান ব্রাহ্মণকে ভালোবাসেন কেন? ব্রাহ্মণ হচ্ছে ভগবানের মুখস্বরূপ। ব্রাহ্মণ বেদ প্রচার আদি করেন, ভগবানের কথা জগতে প্রচার করেন ব্রাহ্মণ মুখে। ব্রাহ্মণ ওই জন্যে বেদকে প্রচার করেন, ভগবানের কথা প্রচার করেন জগতে, ভগবানের কে জানান বেদ অধ্যয়নের দ্বারা। এই জন্য ভগবান, ব্রাহ্মণের সেবা করলে ভগবান খুব প্রসন্ন হন। এই জন্যে ভগবানের প্রসন্ন বিধানের জন্যে, ভগবান প্রসন্ন হলে সমস্ত সিদ্ধি আমাদের হয়ে যাবে। ওই জন্যে কৃষ্ণ প্রীত্যার্থে আমি আপনার সেবা করি। আপনার কন্যা পাওয়ার জন্য আমি আপনার সেবা করিনি। তার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাড়বে। ভগবান যদি প্রসন্ন হন তাহলে আমার যে ভক্তি, ভগবানের প্রতি যে বিশ্বাস প্রীতি বৃদ্ধি বাড়বে। এই জন্য আমি আপনার সেবা করছি। বড় বিপ্র কহে তুমি না করো সংশয়, তোমাকে কন্যা দেব আমি করিল নিশ্চয়। ছোট বিপ্র কহে তোমার স্ত্রী পুত্র সব, বহু জাতি বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব, তা সবার সম্মতি বিনে নহে কন্যাদান, রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ। তো তখন বড় বিপ্র বলছে, দেখো আমি তোমাকে কন্যাদান করব, তুমি মনে করো না, তোমাকে আমি কন্যা দেব এটা আমি নিশ্চয় করেছি। তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি ঠিক করেছি আমার কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ আমি দেব। ছোট বিপ্র বলছে, দেখো তুমি তো আবেগে বলছো, বাড়িতে তোমার স্ত্রী পুত্র সব আছে, বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী বান্ধব আছে, তাদের সম্মতি ছাড়া আপনি এই কাজ করতে পারবেন না। কেন? সেখানে তৎকালীন যুগে এখনো সেগুলো আছে, সমতা ছাড়া কোনো কার্য হয় না, বৈবাহিক সম্বন্ধ সমতা না হলে সে হয় না। তারপরে সেখানে কুলীন অকুলীন আছে, তৎকালীন ছিল। তারপরে সে ধন সম্পদে সমকক্ষ না থাকলে অ্যাডজাস্ট হবে না, সেই জন্য এটা হবে না। আপনি দিতে চাচ্ছেন বটে, আপনার জ্ঞাতি বান্ধবের সম্মতি হবে না, তার প্রমাণ তো আছে, শুধু মুখে বললে তো হবে না। রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ আছে। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র, রুক্মিণী কৃষ্ণের যে 16,100 মহিষী, 108 মহিষীর মধ্যে প্রধান ছিল হচ্ছে রুক্মিণী। রুক্মিণী দেবী বাল্যকাল কৃষ্ণ যে সব জন্ম থেকে যে সব লীলাগুলো করেছেন, রুক্মিণীর জন্ম থেকেই সেই সব কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করছে। রুক্মিণী সাক্ষাৎ হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী। কৃষ্ণের এই সব মহিমা শ্রবণ করতে করতে কৃষ্ণ প্রতি তার মন সমর্পণ হয়ে গেছে। এই দিকে রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক মনে মনে ইচ্ছা আছে হচ্ছে
কৃষ্ণের সঙ্গেই বিবাহ দেব, কিন্তু যে তার ভীষ্মকের যে পুত্র হচ্ছে রুক্মী, রুক্মীর ইচ্ছা নেই কোনো মতে কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ দিতে। কেন সেখানে এই জরাসন্ধ, তারপরে শিশুপাল, দন্তবক্র, এদের সঙ্গে রুক্মীর হচ্ছে বন্ধুত্ব আছে, জরাসন্ধ আদি এদের সঙ্গে। আর এরা হচ্ছে কৃষ্ণের প্রধান বিরোধী। জরাসন্ধ তার জামাইকে মেরেছে হচ্ছে কৃষ্ণ, কংসকে ইত্যাদি মহাশত্রুতা, একবারে কৃষ্ণকে এরা দেখতেই পারে না। রুক্মিণী ভীষ্মক ইচ্ছা মনে মনে আছে যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশা, লক্ষ্মী, এর উপযুক্ত পাত্র একমাত্র কৃষ্ণই। কৃষ্ণ মনে মনে কৃষ্ণকে পতি বলে বরণ করে নিয়েছে। এখন এইদিকে রুক্মী তার ঠিক করেছে যে এর সঙ্গে বিবাহ দেবে, শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ দেবে, মনে মনে ঠিক করে রেখেছে বোনের সঙ্গে এর বিবাহ দেবে, যেহেতু এর বন্ধু। ভীষ্মক ঠিক করে যে যদি কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হয় তাহলে আমার মেয়ে খুব সুখী হবে, কন্যা সুখী হবে। রুক্মিণীও মনে মনে ঠিক করেছে যদি পতি বলে কাউকে স্বীকার করতে হয়, কৃষ্ণের সঙ্গে আমার যেন। এইভাবে সব ব্যবস্থা হয়েছে, ইতিমধ্যে বিবাহ আদি ঠিক হয়েছে। হ্যাঁ, রুক্মী এসে বাবাকে বলে, পিতাকে বলছে যে পিতা, রুক্মিণীর বিবাহ শিশুপালের সঙ্গে হবে। প্রথমে তো বিবাহ হবে এই শুনে রুক্মিণী কি করলেন, দ্বারকার এক ব্রাহ্মণের দ্বারা পত্র লিখে কৃষ্ণকে পাঠালেন যে দেখো, আমি নির্লজ্জ হয়ে বলছি, কোনো কন্যা এইভাবে বলে না, আমার সঙ্গে শিশুপালের বিবাহ হবে ঠিক হয়েছে, অতএব আমি আপনাকেই পতি বলে বরণ করে নিয়েছি, আপনি তাড়াতাড়ি এসে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এইভাবে সব ব্রাহ্মণের দ্বারা পত্র লিখে পাঠিয়েছে। পরে তো কৃষ্ণ সব চলে এসছেন, এসে কি করে বেরোবেন, আগে দুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন, বললেন যে সেখানে এ দেবীর কি বলে কুলদেবীর পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিবাহের আগে কুলদেবীর পূজা দেয়, ওই কন্যা যাবে, গিয়ে সমস্ত দেবতাগণকে সেখানে সিঁদুর, তেল ইত্যাদি ইত্যাদি দেয়। গ্রামগঞ্জে হয়, শহরে কোথায় হয় কিনা জানি না, হয়। গ্রামে দেখেছি, সেই যে মন্দির আছে গ্রাম্য দেবতা, বিকালের দিকে ওই বাজনা টাজনা নিয়ে সব যাবে, তেল সিঁদুর ফল মিষ্টি সব জায়গায় তেল সিঁদুর সব দিয়ে পুজো টুজো দিয়ে আসবে, তারপর রাত্রে বিবাহ হবে। এইসব ব্যবস্থা আছে, গ্রামের দিকে এখনো হয়তো আছে, শহরের দিকে অতটা বোঝা যায় না, মন্দিরে যায় অতটা বোঝা। হ্যাঁ, তো এইরকম সব ব্যবস্থা আছে যে কি করে তোমাকে আমি হরণ করে নেব। তখন রুক্মিণী দেবী বলে পত্রেতেই লিখে পাঠিয়েছিলেন যে দেখো, আমি কুলদেবীর পূজা দিতে যাব, তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে, সেই সময় আমার হাত ধরে রথে তুলে নিয়ে যাবে। এইভাবে সব ব্যবস্থা হলো। যে কোনো মতেই সে রুক্মিণী রাজি হলো না, শেষে অনেক কাণ্ড হয়ে হরণ করে কৃষ্ণ যখন নিয়ে গেল, রুক্মিণী তো পিছু পিছে ধাওয়া করে শেষে রুক্মিণীকে বধ করার চেষ্টা করলো। রুক্মিণী গিয়ে হাতে পায়ে কৃষ্ণকে ধরলেন, সেইটা এখানে বলছে তাহাতে প্রমাণ আছে। রুক্মিণী কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ দেবে, তার পুত্র স্বজনগণের বিরোধে দিতে পারলেন না, শেষে শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার জন্য উদ্যোগ করলেন। তো ঠিক তদ্রূপ এখানে আমার বেলাও সেটাই ঘটবে। আপনি বুঝতে পারছেন না কেন? আপনি তো এক কুলীন ব্রাহ্মণ, তৎকালীন ভীষণ কুলীন অকুলীনে পার্থক্য ছিল। আমাদের রামানুজাচার্যের বেলাও হয়েছে, তার গুরুদেব অকুলীন ব্রাহ্মণ ছিল, আর রামানুজাচার্য কুলীন ব্রাহ্মণ ছিল। গুরুপত্নীর ঘটের জল শিষ্যের পত্নীতে এতে পড়েছে,
জামাম্মা দেবী কি ভৎসনাদি করলো যে তোমরা ককুলিন, তোমার ঘটির জল আমার পুজোতে পড়েছে, সেই জল আমরা খাবো? সে এবারে গুরুদেবের স্ত্রীকে নানা রকম লাঞ্ছনা দিতে শুরু করলো। ভয়ে তারা পালিয়ে গেলেন যে বাবা এর সঙ্গে থাকা যাবে না। তৎকালীন এরকম ছিল, কুলীন অকুলীনের এইসব প্রথা ছিল। সেইটা বলছে তার প্রমাণ তো আছে। রুক্মিণীর পিতা ভীষ্ম ইচ্ছা থাকলেও দিতে পারেনি, জ্ঞাতি বান্ধবের চাপে। এই চাপ থাকে। ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে, পুত্রে বিরোধে কন্যা নারী লদিতে। বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোন জন। তো ভীষ্মকের ইচ্ছা ছিল কৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ দিতে, পুত্রের বিরোধে পারেনি দিতে। বড় বিপ্র কয়ে কন্যা হাতে আমার তো নিজ ধন, আমার ধন আমি যাকে খুশি তাকে দেব, কার কি বাধা দেওয়ার আছে? নিজ ধন দেব, নিষেধ দেবে কে? তোমারে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার, সংশয় না করো তুমি করো স্বীকার। ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে মন, গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন। তো তোমার কন্যা যদি দেওয়ার ইচ্ছা হয়, বলছে তোমার কন্যা দিব সবাইকে করি তিরস্কার, আমার কন্যা তোমাকে আমি দেব, সবার কথা তিরস্কার করে তোমাকে আমি দেব, যেটা বলছি সেটাই করব, তুমি মনে সংশয় করো না, তুমি স্বীকার করো। ছোট বিপ্রকে বলছে। ছোট বিপ্র তখন মনে মনে চিন্তা করলেন যে যদি তোমার কন্যা দিতে মন চায় তাহলে এক কাজ করো, গোপালের আগে এই সত্য কথা বলো, যে স্বীকার করো, গোপালকে সাক্ষী রাখা হোক। কেন এগুলো তো নাগাতার ঘটে, জানে এটা হবেই। অতএব তাহলে একজন সাক্ষীকে রেখে তাহলে এই কথোপকথন হোক। তৃতীয় ব্যক্তি, দুজনের মধ্যে কথা হলে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলে কাকে পরবর্তীকালে প্রমাণ করানো হবে, সেই জন্য প্রমাণস্বরূপ এই গোপালকে রাখা হোক। গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল, তুমি জানো নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল। ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী, তোমার সাক্ষী বলায় মো যদ্দন নাথা দেখি। তখন বড় বিপ্র বললেন যে গোপালের আগে বলতে লাগলেন, হে গোপাল তুমি জানো নিজ কন্যা আমি একে দিলাম, আমার কন্যার সঙ্গে ছোট বিপ্রকে আমি আমার কন্যা দান করলাম, এটা তুমি সাক্ষী থাকলে। গোপালকে বললে যে আমি আমার কন্যাকেই ছোট বিপ্রের সাথে বিবাহ দেব, তোমাকে সাক্ষী রাখলাম। ছোট বিপ্র বললেন যে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী, যদি অন্যথা দেখি, এখন তো বলছে যে আমি দেব, পরবর্তীকালে যদি অস্বীকার করে তখন তোমাকে আমি সাক্ষী দেওয়া করাবো। এই কথা ছোট বিপ্র ঠাকুরকে বললেন, গোপালকে। এত বলি দুইজন চলিলা দেশে রে, গুরু বুদ্ধি ছোট বিপ্র বহু সেবা করে। দেশে আসি দোহে গেলা নিজ নিজ ঘর, কতদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর। এইভাবে দুইজনে আর বাকি যে তীর্থ দর্শন করার ছিল সেগুলো ভালোভাবে দর্শন করে চলে এলেন। গুরু বুদ্ধিতে ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের বহু সেবা করেছে। কিসের জন্য সেবা করেছে? যে ব্রাহ্মণের সেবা করলে ভগবান সন্তুষ্ট হবে, ভগবানের সন্তুষ্ট বিধানের জন্য সে সেবা করেছে। কতদিন পর তীর্থযাত্রা করে ফিরে এলেন,
তারপরে কিছুদিন পর থাকতে থাকতে বড় বিপ্র মনে মনে চিন্তা করলেন যে তীর্থে যে গোপালকে সাক্ষী রেখে এসেছি, আমার কন্যার সঙ্গে ছোট বিপ্রের বিবাহ দেব, গোপালকে সাক্ষী রেখে এসেছি, এবার তো সেই কথা পুত্র কন্যাদের সামনে বলে সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে। মনে মনে চিন্তা করলেন। তীর্থে বিপ্র বাক্য দিল, কেমন দিতে সত্য হয়, স্ত্রী পুত্র জাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয়, একদিন নিজ লোক একত্র করিল, তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল। তীর্থে যে বিপ্রকে বাক্য দিয়েছি আমি যে আমার কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব, কি করে সত্য করা যায়, কিভাবে বলবো, স্ত্রী পুত্রের আগে ভয়ও লাগছে, এটা তো অসম্ভব, মানবে না কেউ, কি করে দেব সেটা খুব চিন্তিত হলেন। একদিন সমস্ত নিজ লোক, স্ত্রী পুত্র পাড়াপড়শি ইত্যাদি ইত্যাদি সব ডেকে এই গোপালের বৃত্তান্ত, ছোট বিপ্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে চেয়েছেন, গোপালকে সাক্ষী রেখেছেন, সেই সব কথা বর্ণনা করলেন। শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার, ওইছে বাদ মুখে তুমি না হানিও আর, নিচে কন্যা দিলে কুল যাইবে কোনাশ, শুনিয়া সকল লোকে করিবে উপহাস। এই কথা যখন বরবিপ্র সব বললেন, সব শুনে তো হাহাকার উঠল, এ কি তুমি বলেছ, এই কথা মুখে আনবে না, নিচে কন্যা দিলে কুল সব নাশ হয়ে যাবে, আর শুনে লোকে উপহাস করবে, এই কথা মুখে আনা যাবে না। নিচু অকুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ হবে না। বিপ্র কহে বাক্যতীর্থ কেমনে করিয়ান, যে হোক সে হোক আমি দিব কন্যাদান, জাতি লোক করে কহে মোরা তোমারে ছাড়িব, স্ত্রী পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব। তখন বলছে দেখো, এই যে আমি তীর্থেতে দিয়েছি, বাক্য দিয়েছি, সেটা কিভাবে নাকচ করা যায়, যেই হোক সে হোক বাপু আমি কন্যাদান করব, আমি তীর্থে ভগবানকে সাক্ষী রেখে সেখানে ছোট বিপ্রের সঙ্গে আমার কন্যার আমি দেবই, আমি আর যে যাই বলুক আমি শুনবো না, আমি কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেব। তখন গেতি বান্ধবরা বলছে তুমি যদি না শোনো, জোর করে যদি তার সঙ্গে বিবাহ দেয়, স্ত্রী পুত্র সব আমরা বিষ খেয়ে মরে যাব। এইভাবে বাদী হয়ে বসলেন। এইসব আগেকার দিনে ছিল, কুলীন অকুলীন কিভাবে কট্টর ভাবে ছিল, মানে উচ্চ জাতির সঙ্গে বিবাহ দিতেই হবে। আগেকার দিনে সেই বুড়া লোকের সঙ্গে সেই কম বয়সের মেয়েদের বিয়ে দিত, ঘাটের মরা, কোথাও লেখা নেই, সব হয়েছে এককালে। হ্যাঁ গো, কাল পরিপ্রেক্ষিতে এক এক সময় এরকম হয়। হ্যাঁ, আমার ঠাকুমা বলছে 7 বছর বয়স, আর দাদুর বয়স তো এখন 30 পেরিয়ে গেছে। ঠাকুমার বয়স আর ঠাকুমার আগের পক্ষের ছেলে সমবয়সী, আগের পক্ষের ছেলেরা ঠাকুমার থেকে বড়। কুলীন অকুলীন, বিবাহ দিতে হবে। ঠাকুমার বাবা অবস্থাশালী, আমার দাদুরাও অবস্থাশালী, কিন্তু ওই যে কুলীন ঘরে বিবাহ দিতে হবে। 7 বছর বয়স, শ্বশুরের কোলে ঘুমাতো, শাশুড়ির কোলে ঘুমাতো, ঠাকুমা বলতো 7 বছর বয়স। হ্যাঁ, এই সমস্ত তখন ছিল। শ্বশুরের কোলে করে বাপের বাড়ি যাচ্ছে, শ্বশুর মশা খাইয়ে দিচ্ছে কোলে, শ্বশুরের কোলে রাত্রে ঘুমিয়ে হিসু করে দিচ্ছে।
এসব বলতো ঠাকুমা, গল্প করতো। এই কুলীন অকুলীনের এইরকম অবস্থা ছিল তৎকালে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাপার। সেই রকম এখানে এটা বহু যুগ থেকে সব হয়ে আসছে। হ্যাঁ, আমি মুঠে এসে মারা গেল। এইভাবে বাদী কিরকম হয়েছে বিপ্রের স্ত্রী পুত্রগণ, যে অকুলীন ঘরে বিবাহ দিলে আমরা সব বিষ খেয়ে মরে যাব, এইরকম ছিল তৎকালে। জিতি কন্যা লোভে মরে ব্যর্থ ধর্ম যায়, পুত্র কয়ে প্রতিমা সাক্ষী সেহ দূর, বিপ্র কয়ে সাক্ষী বলে যা করিবে কি নাই, জিতি কন্যা লবে মরে ধর্ম ব্যর্থ যায়, পুত্র কহে প্রতিমা সাক্ষী সেহ দূর দেশে, কি তোমারে সাক্ষী দিবে চিন্তা করো কিসে। তো বিপ্র বলছে যে দেখো, আমি যে সাক্ষী রেখে এসেছি ভগবানের কাছে, গোপালের কাছে সাক্ষী রেখে, গোপালকে সাক্ষী রেখে আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চেয়েছি, কিন্তু এখন যদি আমি অস্বীকার করি, কিন্তু সেই যে বিপ্র সাক্ষীকে নিয়ে এসে ন্যায় বলে কন্যার সঙ্গে বিবাহ করবেই, সেরকম তার তেজ আছে, তার প্রতিজ্ঞা আছে, আমি দেখেছি, শুনবে না, ও ন্যায় যেটা ন্যায্য সেটা সে আদায় করবেই। ও বিবাহ করতে চায়নি, জোর করে আমি দিয়েছি, তারপরে দুইজন মিলে ভগবানকে সাক্ষী রেখে স্বীকার করেছি, এখন যদি আমি অন্যথা করি, ও কিন্তু স্বীকার সাক্ষীকে নিয়ে এসে সাক্ষী বলে মানে ঠিক কন্যা নেবে, আর আমার কি হবে, মাঝখানে আমার ধর্ম যাবে, বাক্য যাবে, ধর্ম যাবে, সম্মান যাবে। এই কথা যখন ছোট বিপ্র বড় বিপ্র বললেন তার পুত্রকে, তার পুত্র বলছে এটা কি করে হয়, সেখানে বৃন্দাবনে ঠাকুরকে সাক্ষী রেখেছে গোপাল, সে আবার প্রতিমা, তাও আবার দূর দেশে আছে, এ কি করে এসে সাক্ষী দেবে, সম্ভব নাকি? হ্যাঁ, কোনো মতেই সম্ভব নয়। ও সব সাক্ষী বাকি কিছু দিতে পারবে না, তোমার কোনো চিন্তা নেই। এবার ব্যাপার হচ্ছে ভক্তি, যার যেরকম বিশ্বাস, ভগবান সর্বত্রই আছেন। ভক্তিবশ পুরুষ ভগবান, ভক্তি চোখে যখন দেখবে তখন বিগ্রহ ন তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, বিপ্র লাগি করো তুমি অকার্য সাধন। এই বিপ্রের জন্যে যেটা অকার্য সাধন, যেটা হয় না, সেটাও করে দেখিয়ে। কোনোদিন শোনা যায়নি যে বিগ্রহ পায়ে হেঁটে হেঁটে চলেন। এই বিপ্রের জন্যেই যেটা অসম্ভব কাজ সেটা সম্ভব করে নিয়েছেন ভক্তের বশ ভগবান। ভগবান ভক্ত যে কথা বলেন, ভগবান সেই কথা অক্ষরাক্ষরে পালন করার জন্য চেষ্টা করেন, যেটা অসম্ভব কাজ সেটা সম্ভব করে দেন। সেই জন্য তারা বুঝতে পারছে না, ভক্তি ভাব না থাকলে ভগবানের যে অনুভব, ভগবান যে সব কিছু করতে পারেন, কর্তুম অকর্তুম অন্যতা কর্তুম সব কিছু করতে পারেন, ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, হ্যাঁ, সেটা সাধারণ লোক তো বুঝতে পারে না। সে তাদের সেই দৃষ্টি নেই, সেই ভাবনা না থাকার জন্য সেটা বুঝতে পারে না। ভক্তগণ প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে ভগবানের যে অদ্ভুত লীলা চমৎকারিতা বিশ্বাস করেন, বুঝতে পারেন। সবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি, সর্বত্র দেখে তার ইষ্ট দিবস মূর্তি, সর্বত্র ভগবানময় দর্শন করেন, সবটাই ভগবান। ভগবানের যে শ্রীমূর্তি হয়েছে সেও ভগবানেই, ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়েছে। সব কত তো হাজার হাজার পাথর আছে, কটা পাথরের মূর্তি তৈরি হয়, কোনো কোনো পাথরের মূর্তি তৈরি হয়, সেখানে ভগবান বলে অর্পিত করা হচ্ছে। সেই ভক্তিভাবে যখন তাকে পূজার ঘো দেওয়া হচ্ছে, সেখানে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হন, তখন হয় বিগ্রহ নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। বিগ্রহ আর বিগ্রহ থাকে না,
বিপরীত স্থিতি করা হয়। সাধারণত সেখানে যে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় পূজা পার্বণ আদি হয়, প্যান্ডেল হয়, সেখানে ঠাকুর তৈরি হয়, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়, বিসর্জন দেওয়া হলো। আর যেখানে নিত্য পূজা হয় সেখানে বিপরীত স্থিতি করা হলো, সেখানে ভগবানের মূর্তি আনা হলো, মূর্তি এনে সেখানে পূজা করা হলো, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো, তার বিপরীত স্থিতি করে দেওয়া হলো। প্রত্যেক দিন সেখানে একটা মানুষের যা প্রয়োজন, আমাদের জীবিকা নির্বাহ করতে গেলে 3 বার 4 বার খেতে হয়, শয়ন করতে হয়, দন্ত ধাবন করতে হয়, স্নান আদি করতে হয়, নাহলে শরীর টিকবে না। তো ভগবানের ওইরকম সেখানে বিপরীত স্থিতি করা হয়েছে। ভগবানেরও ক্ষুধা লাগে, তখন ভগবানের 3 বার 4 বার 5 বার, মন্দিরে আমাদের 5 বার ভোগ হয়, ভোগ দিতে হয়। ভগবানের ক্ষুধা লেগেছে, খেয়ে আমাদের ক্লান্তি হয়, ভগবানের ক্লান্তি হয়, ভগবানের শয়ন কক্ষ দেওয়া হয়েছে, বিছানা দেওয়া হয়েছে, মশারি দেওয়া হয়েছে, শীতকালে চাদর পরানো হচ্ছে, কম্বল দেওয়ানো হচ্ছে, বিপরীতভাবে করা হচ্ছে। আর বিগ্রহ নেই, সাক্ষাৎ ভগবান। সেই বুদ্ধিতে যখন করা হচ্ছে, এই বিগ্রহে সাক্ষাৎ ভগবান সেখানে অধিষ্ঠান আছে। এইভাবে যখন পূজা করা হয় তখন আর বিগ্রহ থাকে না। এইভাবে যে দর্শন করবে সাক্ষাৎ ভগবান, সেখানে মন্দিরে নৈবেদ্য দেওয়া হচ্ছে, ভোগ দেওয়া হচ্ছে, ভগবান সব খেয়ে নেন। সেই জন্য পূজারী আদিদের ভোগ লাগিয়ে মানুষে ভগবানকে পরিবেশন করছে, কি লাগবে না লাগবে জিজ্ঞাসা করতে হবে। ভগবান এই সব ভাবনা করতে করতে একদিন তার সেবকের ওইরকম ভাব দেখে নুন ঝাল টক কি কম বেশি হয়েছে সব বলে দেবে, শুধু ভাবনার উপর। এই ভাবনাকে ভগবানের সেবায় সব ভগবান গ্রহণ করবেন। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়াং যো মে ভক্ত প্রযোজ্যতি, ফল জল ইত্যাদি ইত্যাদি যা দেয় ভগবান সব গ্রহণ করে। হচ্ছে দেখলো কত জায়গায় প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ভগবান সাক্ষাৎ কথা বলে। প্রেম বধুরে রামানুজাচার্যের শিষ্য কি মহাপূর্ণ, না না কি নাম, যে তাল ফাঁকা করে হাওয়া করতে যায়, কাঞ্চিপূর্ণ। সে ব্রাহ্মণ ছিল, প্রত্যেক দিন বিকালে গিয়ে তাল পাকা কথা বলছে। ঠিক তদ্রুপ এখানে মানে সেবার ব্যবস্থা আছে, ভগবান সব গ্রহণ করে। সেই জন্য এখানে এইটা ভক্তি চোখে দেখতে পাবে। ভক্তি চোখে হলে সেটা বুঝতে পারবে, দেখতে পাবে। যাদের ভক্তি নেই বুঝতে পারবে যে ভগবান আবার খায়, ভগবান আবার সে প্রতিভা, সে আবার দূর দেশে আছে, সে এসে কি করে পায় হেঁটে সাক্ষী দেবে, কোনো মতে বিশ্বাসই করতে পারছে না। ভগবান সব কিছু করতে পারেন, ভগবান করতে পারেন না এমন কিছু নেই। তারপরে আমি ন্যায় সেই ব্রাহ্মণকে জেনে নেব। এত শুনি বিপ্রে চিন্তিত হইল মন, একান্ত ভাবে চিনতে বিপ্র গোপালচরণ। মোর ধর্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ ধর্মকেই করতে হবে। ভগবানের দায় পড়ে যায়। ভক্তগণ যখন এইভাবে শরণাপন্ন হয়, ভক্তের সমস্ত দায় ভগবানকেই নিতে হয়। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিপদ আদি পড়ে, কারো যদি আশ্রয় নেয়, তখন তারই চিন্তা করে আমার শরণাগত হয়েছে, আমার আশ্রয়ে এসেছে, আর আমাকে রক্ষা করতে হবে। তখন অনেক সময় করালে আমার কন্যা, আমার নিজ ধন আমি তোমাকে দেব, কে বাধা দেবে, আমার কন্যাকে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, এত কিছু বললে আমি যতবার না করছি ততবার জোর করে স্বীকার করালে। এখন এসে বাড়িতে এসে সে তো বলছে, আরে অধম, মোর ভগ্নির সঙ্গে তুমি বিবাহ হতে চাচ্ছ, আরে বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাচ্ছ? তুমি তো এক অকুলীন, ধন অর্থ নেই, তারপরে পড়াশোনা বেশি নেই, আর তুমি আমার বোনের সঙ্গে তুমি বিবাহ হতে চাচ্ছ? হ্যাঁ,
বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাচ্ছ, ঠ্যাং হারিয়ে যখন মারতে গেছে তখন ওই ছোট বিপ্র ভয়ে পালিয়ে গেছে। সব লোক বড় বিপ্র ডাকিয়া আনিল, তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল, ইয়া মরে কন্যা দিতে করিয়াছি অঙ্গীকার, কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ। তখন বলছে, দেখো আমি তীর্থেতে কখন কি বলেছি আমার মনে নেই বাপু। হ্যাঁ, এই কথা বললেন। এখন ছেলে মেয়ের মোহ আছে, তো ছেলে মেয়ের মোহতে বলতে বাধ্য, এমন একটা অবস্থা চলে আসে। কবে কি বলিয়েছে আমার কিছু স্মরণ নেই, মনে নেই। এত শুনি তার পুত্র বাঘছল পাইয়া প্রগলভ হইয়া কয়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন, ধন দেখি এই দুষ্টের লোভিতে হইল মন। এই কথা যখন বিপ্র সবার সামনে বললেন, তার পুত্র তখন বলছে, দেখো সমস্ত ধন অর্থ নিয়েছে, তারপরে এখন এই বাঘ ছল দিচ্ছে যে বড় বিপ্র কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চেয়েছিল, এখন এই সব কথা বলছে। আর কেউ সঙ্গে নাহি কল, ধুতরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল, সব ধন লইয়া কয়ে চোরে লইল ধন, কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠিল বচন। বলছে আর কেউ ছিল না, সঙ্গে একাই ছিল, ধুতরা ফল খাইয়ে পাগল লোকের মন হইল সংশয়, সম্ভবে ধন লোভে লোক ছাড়ে ধর্ম ভয়। এই কথা যখন যুক্তিপূর্ণভাবে বললেন, তারা সবাই বলছে হ্যাঁ এহো হয়তো। এ সংশয় হলো যে সম্ভব। ধনের লোভে কি হয়, মানুষ এক এক সময় ধর্ম ভয় ছেড়ে দিয়ে ধনের লোভে লোভিত হয়ে সব অকর্ম করে ফেলে, এমন অবস্থা হয়। ধনের একটা এমন নেশা মানুষের, সাধু লোককে মন টুলিয়ে দেয়, মত্ত করে দেয়। কেন? ধন থেকে সমস্ত কিছু সম্ভব হয়। ধনটা এমন জিনিস, অর্থের দ্বারা সবকিছু অসম্ভব সম্ভব করে দেয়। সেই জন্য ধন থাকলে, অর্থ থাকলে কি না হয়, যেটা অসাধ্য কাজ সেটা সাধ্য করে দেয়। ধনের দ্বারা সমস্ত কিছু ভোগের যে আমাদের চাহিদা সব পূরণ হয়ে যায়। বহুকাল থেকে তো আমরা বিষয় ভোগ করে এসেছি। বিষয় ভোগের একটা আমাদের অভ্যাস আছে, একটা আনন্দ আছে, বিষয় ভোগ করতে করতে একটা আনন্দ স্বাভাবিক হয়ে আছে, এরকম স্বভাব মহিমা। নিষ্পদং চলিতং সদা, অর্থের কোনো পা নেই, গোটা বিশ্ব চলে বেড়াচ্ছে। দেখুন, টাকার কোনো পা আছে না হাত আছে, গোটা বিশ্বটা চলে বেড়াচ্ছে। যেটা অসম্ভব কাজ, যে একে খুন করতে হবে, দাও 10 লাখ টাকা, ও রাতারাতি খুন হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। বিশাল দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে, এক্ষুনি মরে যাবে, না অপারেশন করলে, টাকা থাকুক, যদি সব সুযোগ থাকে সব ভালো হয়ে চলে আসবে। গোটা বিশ্বটা চড়ে বেড়াচ্ছে, টাকায় চড়ে বেড়াচ্ছে, মানুষ চড়ে বেড়ায় না, টাকায় মানুষকে চড়িয়ে বেড়াচ্ছে। টাকা দাও, আজ খরচা করো, যাবে না এমন টাকা দিয়ে দেবে, সব ছুটতে শুরু করবে টাকার পিছনে, টাকার লোভে। নিষ্পদং চলিতং সদা, সর্বত্র যেটা কাজ অসাধ্য, টাকা নিরস রসদায়ক। টাকার কোনো রস নেই, লোহার কয়েন আর কাগজ সবাইকে রস দান করে বেড়াচ্ছে, গোটা বিশ্বটাকে রস দান করে বেড়াচ্ছে। ধন থাকলে কি না হয়, গান বাজনা নর্তকী থেকে আরম্ভ করে একবার স্বর্গীয় সব ভোগ সব কিছু পাওয়া যাবে। গোটা জগৎকে রস দান করছে, নিরস রসদায়ক। তো সেই জন্য এখানে বলছে যে হয় মানুষ অর্থের লোভে কিনা হয়, সব কিছু হয়ে যায়।
মানুষ অর্থ একটা এমন জিনিস, জাত কি বলা হয়, জাত বেদ, ওই অর্থ থাকলে সবই হবে, ওই অর্থের দ্বারাই সব চলে আসছে। বাচ্চাদের এই যে ভুজনাতে দেখা, ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য বচন। এই বিপ্র আমাকে আমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে নিজেই বলেছে, আমি আমার কন্যা তোমাকে দেব, তুমি আমার কন্যার পানি গ্রহণ করবে, তোমাকে দেব, নিজে মুখে স্বীকার করেছে। তবে এখন এখানে এসে জ্ঞাতি বান্ধবের পাল্লায় পরে না বলছে, কিন্তু আমি ন্যায় জেনে নেব। তবে আমি নিশি দিল শুনো দিজ দিলু তুমি করো স্বীকার। তবে মুই কহিল শোনো দ্বিজ মহামতি, তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি না হবে সম্মতি। এইসব কথা বললেন যে দেখো আমি স্বীকার করিনি, তোমার স্ত্রী পুত্রগণ সম্মতি হবে না এটা আমি বলেছি। তথাপি সে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত। কন্যা দিতে নারীবে হবে অসত্য বচন, পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন। কন্যা তোরে দিল দ্বিধা না করিহ চিতে, আত্মকন্যা দিব কে বা পারে নিষেধ দিতে। তথাপি বলছে যে দেখো আমার কন্যা আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ দেব, কে নিষেধ করবে? অতএব নিষেধ করার কেউ নেই, তুমি স্বীকার করো। তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন, গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন। না করে কন্যা দান, সাক্ষী বলাইব তোমা হই ও সাবধান। তো গোপালের সামনে আমি সাক্ষী করে রেখেছি, হে গোপাল দেখো বড় বিপ্র তার কন্যার সঙ্গে পুনঃ যেন নাই চলে সব বচন। তো পুত্রের মনের না আসে সাক্ষী দিতে, ও তো ভক্তি নেই, সে তো বুঝতেই পারছে না যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে। ছোট বিপ্র ভক্ত, বড় বিপ্র ভক্ত, আর ভগবান ভক্ত, ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে, তাদের যে কি কথাবার্তা হয়েছে সেটা দিয়ে বুঝতে পারছে না। ছেলে কি করে বুঝতে, তার ভক্তি নেই। হ্যাঁ, পুত্র ভাবছে যে প্রতিমা কোনোদিন সাক্ষী দিতে আসবে না, আর হবেও না। দুই বদ্ধ দুইজন আইল সম্মতে। ছোট বিপ্র কয়ে পাত্র লিখতে। তখন ছোট বিপ্র বলছে দেখো একবার তো ঠকলাম, এই মুখের কথায় আর হবে না। তখন সাক্ষী রেখে গোপাল যদি আসে, এসে সাক্ষীও দেয়, তখন না স্বীকার করতে পারে। যে পত্রতে লিখে দাও যে আমরা এই মিটিংয়ে এসেছি, ছোট বিপ্র বড় বিপ্রে কি কথোপকথন হয়েছে সেটা উল্লেখ করা থাকবে। আমি সাক্ষী নিয়ে এসে সাক্ষী দিয়ে ন্যায় বিপ্রের কন্যাকে আমি বিবাহ করব। আমার বিবাহ করার শখ ছিল না, কিন্তু তার বাক্য মিথ্যা না হোক এইটা আমি চাই ভগবানের সন্তুষ্টির বিধানের জন্যে। এই পত্র লেখন করলেন পুনরায় যাতে এইসব না হয়। তবে সব লোকে এক পত্র তো লিখিল, দোহার সম্মতি লইয়া হয়ে গেল। উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে ছোট বিপ্র তখন এই সেই মান্যগণ্য যারা এসেছেন তাদের কাছে বললেন দেখো এই বিপ্র সত্যবাক্য পরায়ণ, ধর্মপরায়ণ, মিথ্যা বলেননি। এই স্বজন মৃত্যুর ভয়ে লটপটি বচন বলছে, উল্টা পাল্টা বলছে। বলছে ইহার পুণ্যতে আমি কৃষ্ণকে সাক্ষী এনে বলা করাবো, এই ব্রাহ্মণের আমি কৃষ্ণকে এসে সাক্ষী করাবো, তবে এই বিপ্রের প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করব। এত শুনি সব লোক উপহাস করে, কেহ কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে। তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন, দণ্ডবোধ করি কয়ে সব বিবরণ। এই কথা যখন বললেন, এর মধ্যে সমস্ত কোনো বিকাশ নেই। কেউ আর জিজ্ঞাসা করে এসে মহাপ্রভু কি নিম কাঠের, কৃষ্ণ কি কালো পাথরের, রাধারানী কি সাদা পাথরের, পাথর বুদ্ধি হচ্ছে। হ্যাঁ, কেউ সাধারণ আরও যারা নিম্ন ভাবাপন্ন, তারা সাধারণ ঠাকুর বলে মনে করছে, যেমন
এই বলে সব এখান থেকে আবার বিপ্র চলে গেলেন বৃন্দাবন। বৃন্দাবন গিয়ে সেই গোপালকে দণ্ডবোধ আদি করে গোপালের কি সমস্ত বিবরণ এখানে যা ঘটেছে, যে ডাকো গোপাল, আমি তো ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ হতে চাইনি, জোর করে আমাকে বিবাহ করার জন্যে পিড়াপিড়ি করেছে, এখন ওখানে গিয়ে অস্বীকার করছে, লোকজন ডেকে আনতে তার ছেলে জ্ঞাতিগণ মারার জন্য উদ্যত হয়েছে, আবার মিটিং করাতে কেউ বিশ্বাস করছে, কেউ করছে না। অতএব অত ঝঞ্ঝাট বাবু দরকার নাই, তোমাকে আমি গিয়েছিলাম তো দুই বিপ্র মিলে, অতএব এবার তোমাকে যেতে হবে। তুমি যখন সাক্ষী এসে তৃতীয় ব্যক্তি তো তুমিই ছিলে, বাদী বিবাদী সাক্ষী, অতএব তোমাকে এবার যেতে হবে, আমি তোমাকে নিতে এসেছি, চলো। এই দণ্ডবোধ করে সমস্ত গোপালকে ছোট বিপ্র বিবরণ বললেন। ব্যথা কোমরে রে। হরিনাম কতলটা দাও গো। হরিনাম
Hare